ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تہجد کے وقت نماز پڑھنے اٹھی تو اسی وقت گھر میں چور گھس آیا۔ جب چور کو پکڑا تو چاچی نے سارا الزام مجھ پر لگا دیا کہ میرا اس سے افیئر چل رہا ہے اور میں نے ہی اسے گھر بلایا تھا۔ اماں ابا نے عزت کے ڈر سے اسی وقت مجھے اس کے ساتھ نکاح کر کے رخصت کر دیا۔ وہ چور خوشی خوشی مجھے اپنے گھر لے آیا، لیکن یہ دیکھ کر میرا دل لرز اٹھا کہ اس کے گھر میں ہر جگہ۔ میرا نام عدن ہے۔ میرا تعلق صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد سے ہے۔ یہاں ایک مہنگے علاقے میں 2 منزلہ مکان ہے۔ اماں بھی شادی کر کے یہیں پر آئی تھیں۔ یہ مکان اچھے وقتوں میں ابا اور چچا کی کمائی سے بنا ہے۔ میری اماں کا انتقال میری پیدائش کے 5 ماہ بعد ہو گیا۔ میں 5 ماہ کی تھی کہ سلنڈر پھٹنے سے اماں چل بسیں۔ ان کی موت پہ کسی کو دکھ نہیں تھا سوائے نانی کے، جو اپنی بیٹی کی موت پر ٹوٹ گئی تھی۔ نانی کا کہنا ہے کہ انہیں تمہارے ددیال والوں نے جان بوجھ کر مارا ہے۔ کہتی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے تمہارے باپ سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ یہ ارینج میرج تھی۔ میری دادی جو حیات نہیں ہیں، انہوں نے یہ رشتہ طے کیا تھا۔ ابا اپنی بھابھی کی بہن سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن دادی کہتی کہ ایک گھر کی چلاک لڑکی کو بہو بنا کر لے آئی ہوں، دوسری بار ایسی غلطی نہیں کر سکتی، مجھے سیدھی سادی سی بہو لانی ہے۔ نانی کو انہوں نے قائل کر لیا تھا۔ نانی ماں نے بتایا کہ تمہارے ابا ہر وقت تمہاری ماں سے لڑتے رہتے تھے، اس پہ ہاتھ اٹھاتے تھے کہ تم جیسی کالی میرے پلے بن گئی ہے۔ رنگ روپ تو اللہ کی دین ہے، کیا وہ یہ بھول گئے تھے کہ کل کو ان کی بھی بیٹی ہو سکتی ہے؟ اماں کا رنگ دبا سا تھا، بھولی سی تھیں۔ انہیں نانی نے زمانے کی چلاکیاں نہیں سکھائی تھیں۔ انہیں نہیں سکھایا تھا کہ مرد کو کیسے قابو کیا جاتا ہے۔ وہ تو انمول ہیرا تھی جس پہ کسی کی غلط نظر تک نہیں پڑی تھی۔ تبھی ابا کو لگتا ان جیسے خوبرو مرد کے ساتھ ان کا کوئی میچ نہیں۔ نانی نے کہا تبھی اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کی مٹی ابھی گیلی تھی کہ سب کو تمہارا کہہ کے دوسری شادی کر لی، اپنی منچاہی بیوی کو بیاہ کر لے آئے۔ محلے والوں نے بہت باتیں کی تھی، لیکن یہاں پرواہ کس کو تھی؟ کچھ کہتے کہ وہ بیچاری اتنی دیر چیختی رہی، یہ نہیں گئے اسے بچانے کو، وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ یقیناً انہوں نے ہی مارا ہوگا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں ہی ان کا اپنی نئی بیوی کے ساتھ باہر آنا جانا معمول تھا۔ اماں کو تو کہتے تھے تم ہڈ حرام ہو تو باہر جانے کی باتیں کرتی ہو، کبھی بیماری میں کھانا نہ بناتی تو پھوہڑ کے تانے ملتے تھے۔ اماں نے یہ سختیاں کبھی جھیلی نہیں تھی، وہ ڈر جاتی تھی۔ میری وجہ سے وہ سب برداشت کر جاتی تھی کہ ایک بیٹی کو اس کے باپ سے کیسے جدا کرے گی۔ جو چچی پہلے ابا کے متعلق باتیں کرتی تھی، اپنی بہن کو عیاشی کرتا دیکھ کر ابا کے گن گانے لگی تھی۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ پورے گھر میں ان کا راج ہو، تبھی تو ان کے گھٹنے سے لگا بیٹھا ہے۔ چلو بیوی پسند نہیں تھی، تم تو اس کا خون ہو، تمہارا بھی خیال نہیں رکھتا ہے۔ نانی کے بہت سارے اختلافات تھے، انہیں ابا ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ اپنی بیٹی کے قاتل سے بھلا کس کے اختلاف نہیں ہوں گے؟ میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ انہوں نے مجھے لے کر جانے کی ضد کی، لیکن ابا نے ضد میں مجھے نہ جانے دیا۔ محبت تو انہیں بھی مجھ سے نہیں تھی۔ میری دوسری ماں جنہیں اماں کہتی تھی، انہوں نے کبھی مجھ سے پیار سے بات تک نہ کی تھی۔ میں انہیں اماں کہتی، ان سے ملتی تو دور کر دیتی۔ میری سب دوستوں کی مائیں تھیں، میری اماں کیوں ایسی تھیں؟ ہمیشہ ستیلوں والا سلوک کیا تھا، ہمیشہ مجھے بے عزت کیا تھا۔ کہتی اسے کسی چیز کا ڈھنگ نہیں۔ میں صرف 5 ماہ کی تھی جو وہ مجھ سے ضد لگائے بیٹھی تھی، کسی طرح مجھے گھر سے نکال دیتی، لیکن ابا ان کی یہ بات نہیں مانتے تھے۔ میں بھوک کی وجہ سے روتی رہتی، وہ آگے سے مجھے 2 لگا دیتی کہ تم ہمیشہ کھاتی رہتی ہو۔ ہم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے، اوپر والے پورشن میں چچی اور نیچے ہم رہتے تھے۔ میری چچی جو ستیلی اماں کی بہن بھی تھی، وہ اماں سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی۔ کہتی یہ نہ ہوتی تو تم راج کرتی، آج نہیں تو کل اس کے خرچے بھی بڑھیں گے۔ ابا کے سامنے اماں مجھ سے پھر بھی ٹھیک سے برتاؤ کر لیتی تھی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ اماں کی 2 اولادیں تھیں، جبکہ چچی کا ایک بگڑا ہوا بیٹا تھا۔ بس چچا کام کے سلسلے میں ملک سے باہر رہتے تھے، تبھی چچی یہاں رہتی تھی۔ وہ سال 2 بعد ہی آتے تھے، کچھ دن رہتے اور پھر پلٹ جاتے تھے۔ پیسے کمانے والی مشین بن گئے تھے جو اپنی اولاد کا پیٹ بھر رہی ہو۔ اماں ان کی ساری باتیں مانتی تھی۔ جب ایک سستے سے اسکول میں پڑھتی تھی جہاں کم ہی ٹیچرز تھے اور پڑھائی بھی خاص اچھی نہ تھی، میں کسی ٹیوشن میں نہ پڑھنے کی وجہ سے پڑھائی میں خاصی کمزور تھی۔ ان کے بچے بڑے اسکول میں پڑھتے تھے، ابا ان سے ہمیشہ لاڈ پیار کرتے رہتے تھے، مجھ سے اکھڑے اکھڑے رہتے تھے۔ انہیں لگتا تھا میں ضدی اور چڑچڑی بچی ہوں۔
किसी से बना कर रखना मेरी आदत नहीं और बदतमीज़ भी हूँ। मेरा पढ़ाई का रिकॉर्ड भी ख़ास अच्छा नहीं था। छुट्टियों में नानी के घर चली जाती थी। मुझे नानी घर जाना बहुत पसंद था। वो मेरे बहुत लाड उठाती थी। मैं मज़े मज़े की चीज़ें खाती थी। मुझे घर का कोई काम भी नहीं करना पड़ता था, लेकिन घर के काम मैं करती थी। मेरे जाने के बाद चच्ची और अम्मा को बहुत मुश्किल होती थी। उन्होंने अब्बा से कहा, इसको नानी घर भेजा तो कहीं बिगड़ न जाए। यहाँ रहती है तो नज़रों के सामने रहती है, वहाँ न जाने क्या करती फिरे, हमें कौन सा पता लगेगा। मैं चुप कर गई। नानी लेने आई। अब्बा ने कहा, इसे यहाँ काम करने होते हैं, ये नहीं जा सकती। नानी बरसने लगी कि मेरी नवासी है, छुट्टियों में ही मेरे पास आती है, तुमसे खुशी देखी नहीं जाती इसकी। लड़कर चली गई कि तुम्हारी बीवी और दूसरे बच्चे किस लिए हैं, वो भी तो अपनी नानी के घर जाते हैं। खुद अम्मा अपने बच्चों समेत जाती थी और महीना महीना रह कर आती थी। चच्ची के घर के काम भी मैं ही करती थी। वो खा खा कर फैलती जा रही थी। लोगों के घर में फड्डे करवाना हो या फिर कोई नई चाल चलनी हो तभी तेजी दिखाती थी। उनका एक ताड़ू बेटा था जो हर वक्त गली में आती जाती लड़कियों को ताड़ता रहता था। जैसे मैंने मैट्रिक किया तो मेरी पढ़ाई बंद हो गई। अम्मा ने अब्बा को कहा, इस पे पैसे ही ज़ाया होंगे, ये पढ़ती तो पहले नहीं, अब बाहर का माहौल भी ऐसा नहीं कि इसकी मटर गश्ती के लिए इसका कॉलेज में दाखिला करवा दें। अब्बा भी इनकी बात से मुत्तफिक थे। मैं बड़ी होकर बहुत खूबसूरत थी। सुतेली माँ मुझसे बहुत जलती थी। मेरा रंग अपने बाप जैसा था, जबकि नैनक्श माँ से चुराए थे। नानी बताती है, मेरी माँ इकलौती थी। उन्होंने जितना अरसा मैके गुजारा बहुत अय्याशी से गुजारा। इनकी हर बात नाना और नानी पूरी करते थे, लेकिन असल तकलीफ़ें तो शादी के बाद देखी थी। तभी वालदैन अपनी बेटी के नसीब से डरते हैं। उन्हें कुछ अब्बा जैसे मर्द भी मिल जाते हैं जो किसी की लड़की को अपना नहीं समझते थे। मेरी कोई दोस्त नहीं थी। मोहल्ले की औरतें मुझसे बहुत हमदर्दी करती थी। मुझे अपनी बहन के पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे। यूं तो उम्र में वो मुझसे छोटी थी, लेकिन घर के काम न करने की वजह से उसका जिस्म फैल चुका था। वो मुझसे बड़ी लगती थी। मेरी सफ़ेद रंगत गुलाबी गाल और खूबसूरत नैन नक्श से हमेशा जलती रहती थी। अपने वो कपड़े देती जिसका रंग उड़ चुका होता था, लेकिन फिर भी जिसको अल्लाह इज्जत देता है वो किसी के कहने से कम नहीं हो जाती। अल्लाह ने मुझे खुद से दूर नहीं किया था। मैं नमाज रोज़े की पाबंद थी। घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता था। मेरी सुतेली बहन के सर पर दुपट्टा तक नहीं होता था। वो मेरे से कभी बात तक न करती थी। बचपन में फिर कभी बात कर लेती थी, लेकिन अम्मा उससे करने न देती थी। अब्बा को अब परवाह नहीं थी। वो दिन रात अब्बा से पैसे मांगते। मैंने तो 1 रुपया तक नहीं लिया था। अब तो चच्ची के घर काम करते भी दिल में खौफ सा रहता था। चच्ची का बेटा अजीब नज़रों से घूरता था। वो अच्छा लड़का नहीं था। मोहल्ले में किसी की राय उसके बारे में अच्छी नहीं थी। अभी तक बाप की कमाई खाता था। जरा सी भी एहसास जिम्मेदारी नहीं थी। मुझे उसका देखना यूं पसंद नहीं था। मैंने अब्बा को बताना चाहा, लेकिन मुझे यकीन था किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं करना। वैसे भी मेरे कौन से अब्बा से गहरे ताल्लुकात थे। मुझसे ज़्यादा एतबार वो मेरे कज़न पर करते थे। मेरी बहन की कई लड़कों से दोस्ती थी जो अम्मा मुझे कहती कि तुम आवारा हो जाओगी। अपनी बेटी से कभी नहीं पूछती थी, जो लड़कों से महंगे महंगे गिफ्ट्स लाती थी। रात को घर आती थी, जिससे अब्बा लाइलम थे। अम्मा को सब पता था, तब भी वो खामोश थी। अपनी बेटी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हैं? उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ तो सिखानी ही चाहिए। एक रोज़ चच्ची रोती हुई रात को अब्बा के पास आई। बोली, भाई साहब, आपको पता है शहरोज़ के अब्बा बाहर होते हैं। शहरोज़ को कोई लोग मार कर गए हैं। अब्बा भी बौखलाए से उठे, उसे अस्पताल लेकर गए। एक टांग उसकी टूट चुकी थी। उनके भतीजे की यह हालत उनके करतूत की वजह से हुई थी। डॉक्टर ने कहा था टांग ठीक होने में वक्त लगेगा। सुनने में आया था कि वो किसी लड़की को रोज़ छेड़ता है। वो रोज़ रास्ते में खड़ा होता, तभी उसने अपने भाई को बुला लिया, अस्पताल पहुंचा दिया। बाबा ने उसको डांटा कि आइंदा तुम किसी लड़की को नहीं छोड़ोगे। वो घर आया तो अब्बा ने कहा, तुम अपनी चच्ची का हाथ बटाने इधर चली जाया करो। मैं जाती, हर वक्त उनका ताड़ना रहता था। जब अकेले देखता तो अजीब जुमले बोलता था। उसे पूरी छूट थी। पता था कि इस घर में मेरी किसी ने नहीं सुननी तो गीदड़ भी शेर हो जाता है। मैं कोशिश करती इस दरिंदे के सामने ना जाऊं। वो अपनी खसलतों से बाज नहीं आने वाला था। टूटी टांग, इतनी मार और नसीहत के बावजूद भी वो ऐसा था। ऐसे लोगों को तो मर ही जाना चाहिए। मैंने एक रोज़ उसे चच्ची को कहते सुना, क्या वतन की शादी मुझसे कर दें? इसकी अकल टपक रही थी। मैंने दिल में कहा, कौन तुमसे शादी करना चाहेगा? चच्ची ने खूब हंगामा किया और बोली, तुम्हारी शादी इससे नहीं, शाजिया जो कि मेरी सुतेली बहन थी उससे होगी। जिस मर्जी को लाती मेरी बला से। शुक्र था मेरे से नहीं करवा रही थी।
کہتی میں کسی غیر کو گھر میں حکومت نہیں کرنے دوں گی۔ میں چپ ہو گئی اور اپنے گھر آ گئی۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ کسی طرح میری ان سے جان چھوٹ جائے، کوئی اچھا رشتہ آئے اور میں یہاں سے چلی جاؤں۔ مجھے اس دوزخ سے آزادی چاہیے تھی۔ میں روز اللہ سے دعا کرتی تھی، مجھے یقین تھا وہ میری دعائیں ضرور سنے گا۔ میں جب اسکول جاتی تھی وہاں ایک ٹیچر سے بہت بنتی تھی، ان کے بیٹے سے بھی میں کھیلا کرتی تھی۔ وہ مجھے کسی چیز کا کوئی تانا یا ہمدردی نہیں جتاتی تھی، لیکن انہوں نے اچانک اسکول چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میری کسی سے دوستی نہیں ہو پائی تھی۔ نانی کی یاد آتی تو رات کو تکیہ بھگو لیتی تھی۔ اللہ نے بھی جس ظالم کے ہاتھ میں میری رسی پکڑا دی تھی، جو مجھ پر دن رات ظلم کرتی رہتی تھی۔ ابا کو کیا میری پرواہ ہونی تھی؟ کیا انہیں میرے رنگ اڑے کپڑے پہنے سارا دن گھر کا کام کرتی نظر نہیں آتی تھی؟ کیا انہیں میرا اداس چہرہ نظر نہیں آتا تھا؟ کیا اتنا بھی احساس نہیں تھا؟ کبھی حال ہی پوچھ لیتے۔ وہ صبح نکلتے تھے، رات کو گھر آتے تھے، پھر بھی اپنی دوسری بیٹی کو ہی بلاتے تھے۔ پھر اچانک بھائی گھر آیا۔ یہ میرا سوتیلا بھائی تھا۔ ابا نے اسے پڑھنے کے لیے دوسرے شہر بھیجا تھا۔ جب آیا تو اس کے ساتھ لڑکی بھی تھی۔ سب نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا تھا، اس سے شادی کر کے اسے یہاں لے آیا ہے۔ اس لڑکی کے والدین نہیں مان رہے تھے۔ میں نے افسوس سے اپنے بھائی اور اس لڑکی کو دیکھا، جس کو گھر سے بھاگنے سے پہلے ذرا بھی اپنے والدین کی عزت کا خیال نہیں آیا تھا۔ ایسی لڑکی کی معاشرے میں کیا عزت ہوتی ہے جو گھر سے بھاگ کر آئی ہو؟ آج نہیں تو کل جب میرے بھائی کے سر سے محبت کا بھوت اترتا تو اماں نے کہہ کر اس کی طلاق دلوا دینی تھی۔ عورت کتنی پیار کی بھوکی ہوتی ہے کہ ایک انجان مرد کی خاطر اپنے ماں باپ سے بے وفائی کر لیتی ہے۔ ابا بھڑک اٹھے کہ کسی کی بیٹی کو بیاہ کر لے آئے ہو، اسے فوراً اس کے والدین کے گھر چھوڑاؤ۔ بھائی کہتا اسے مار دے۔ پہلی بار ابا نے اماں سے اونچی آواز میں بات کی تھی۔ بولے تم نے لاڈ پیار میں اسے بگاڑ دیا ہے، آج کسی کی بیٹی کو بھگا کر لے آیا ہے۔ بھائی کو اسی شرط پر بھابھی ساتھ رہنے کی اجازت مل گئی تھی کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ خود اٹھائے گا۔ بھائی شادی کے بعد کافی ذمہ دار ہو گیا تھا۔ اماں جب بھابھی کو کہنے لگتی، بھائی روک دیتے تھے کہ اس کے ساتھ آپ عدم جیسا سلوک نہ کریں، یہ میری بیوی ہے۔ ایک دن میری طبیعت خراب تھی، میں کھانا نہیں بنا سکی، اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ آئے تو کھانا نہیں بنا تھا۔ اماں ان کے سامنے ہی مجھے بے عزت کرنے لگی۔ میں نے کہا بھی کہ مجھے بخار ہے، تب بھی وہ میرے حق میں ایک لفظ نہیں بولے۔ مجھے اچھے سے یاد تھا جب میری بہن کا ہاتھ غلطی سے ذرا سا کٹ گیا تھا تو وہ اماں کو ڈانٹنے لگے تھے۔ یوں میری ناقدری پر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ اب بھائی والا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، ابا کی ناراضگی ختم ہو رہی تھی۔ ایک دن ابا نے کہا کہ اس کا رشتہ آیا ہے، اسے تیار کر دینا، لیکن اماں تو بھڑک اٹھی کہ ابھی ہمارے پاس کون سے اتنے پیسے ہیں کہ ہم اس کی شادی کر دیں، یوں ہی بھیجیں گے۔ ابا کہتے میرے پاس پیسے ہیں تو اماں تڑپ اٹھی، لیکن چچی نے انہیں چپ کرنے کا کہہ دیا۔ وہ کہتے میں نہیں چاہتا جیسے خراب ہوا ہے کوئی دوسرا بھی اسی راستے پر چل پڑے۔ ویسے تو آج کل چچی اور اماں کے تعلقات بھی کچھ ٹھیک نہیں جا رہے تھے۔ چچی نے اماں سے رشتہ مانگا تھا جس پر اماں انکار کر چکی تھی۔ جو بھی تھا بہن سے محبت اپنی جگہ، لیکن وہ کبھی بھی اپنی بیٹی اس موالی کو نہیں دے سکتی تھی۔ تب سے وہ دونوں بول نہیں رہی تھی۔ ایک تو اپنی پسند کی شادی کر لی تھی، لیکن دوسری کی کم سے کم وہ اپنی مرضی کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ اماں نے کہا میں کبھی بھی اس سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں ہونے دوں گی۔ جب بات اپنی خونی رشتوں پر آتی ہے انسان کتنا تڑپ جاتا ہے۔ کاش میرا بھی کوئی خونی رشتہ مجھے یوں سہارا دیتا، میرا سائبان بنتا۔ کاش میری ماں بھی زندہ ہوتی، وہ مجھے یوں رسوا نہ ہونے دیتی۔ ساری رات رونے کے بعد میں تہجد پڑھنے اٹھی۔ تہجد کے وقت نماز پڑھنے اٹھی تو مجھے ایسے لگا کوئی دیوار سے چھلانگ لگا کر اندر آیا ہے۔ میں نے دیکھا اسی وقت گھر میں چور گھس آیا۔ میں نے شور مچا دیا، سب میرا شور سن کر اکٹھے ہوئے۔ جب چور کو پکڑا تو چاچی نے سارا الزام مجھ پر لگا دیا کہ میرا اس سے افیئر چل رہا ہے اور میں نے ہی اسے گھر بلایا تھا۔ میری چچی کا بیٹا جو ٹھیک ہو چکا تھا وہ بھی باہر نکل آیا، کہتا میرے سامنے اتنی پاکیزہ بنتی تھی تو یہ تھے تمہارے کرتوت، کسی کو گھر پر ہی بلا لیا۔ میں چکراتے چکراتے رہ گئی، لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ وہ چور میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ زبان سے کچھ نہیں بولا۔ میں حیرانی سے چچی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چور تو ان کے گھر ڈاکہ ڈالنے آیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے ابا کے پاؤں پکڑ لیے کہ ایسا نہیں ہے، میٹرک کے بعد تو میں گھر سے بھی نہیں نکلی، جو کپڑے اماں لا دیتی تھی میں پہن لیتی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ میں کسی سے چکر چلاؤں؟ میں نے کہا یہ چچی جھوٹ بول رہی ہیں۔ اماں نے اٹھ کر مجھے تھپڑ مارا کہ تو نے شادی نہیں کرنی تھی تو مجھے بتا دیتی، یہ اپنے عاشق کو بلا کر محلے میں کیوں بدنام کیا؟ میں حیرانی سے ان دو عورتوں کو دیکھ رہی تھی۔ صحیح کہتے ہیں لوگ،
कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। सही बात थी, तभी तो वो अपनी बेटी की परवाह किए बगैर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी। अब्बा कहते बस फैसला हो गया, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, सुबह तक ये बात मोहल्ले में फैल जाएगी, हमें अभी एक और बेटी की शादी भी करनी है। मैंने कहा अब्बा मुझ पर ये जुल्म न करें। बाकी तमाशाई बने खड़े थे, लेकिन अब्बा ने मेरी तरफ देखा भी ना। अब्बा ने इस जोर से कहा, तुम जो भी हो मेरी बेटी की शादी तुमसे होगी। मैं हैरत से अपने बाप को देख रही थी जो मेरी शादी किसी चोर से करने वाले थे। मैंने कहा मैं शादी नहीं करूंगी। कहते अगर तुम्हें हमारी इज्जत की जरा सी भी परवाह है तो तुम ये शादी कर लोगी। अम्मा अब्बा ने इज्जत के डर से उसी वक्त मुझे उसके साथ निकाह करके रुखसत कर दिया। ये कैसी रुखसती थी कि कोई दरवाजे तक भी छोड़ने नहीं आया। किसी की आंख में भी मुझ समेत आंसू नहीं थे। मैं तो अभी तक सन्नाटे में थी कि यूं मुझे घर से निकाला जाएगा। जरूर चच्ची ने मौके पर चौका मारा था। अम्मा ने भी इनका भरपूर साथ दिया और इस चोर को तो मौका मिल गया था कि एक लड़की जो मिल गई थी। पहले दिल क्या भाग जाऊं, फिर भागकर भी कहाँ जाती, इसलिए शौहर के साथ चल दी। मैंने नानी का नंबर इतनी बार डायल करने की कोशिश की, लेकिन शायद कोई वजह थी मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी। मेरे दिल में बहुत से खदशात थे कि क्या अब ये चोर मुझे अपने घर लेकर जाएगा या फिर कहीं और। क्या अब मैं एक चोर की कमाई पर पेट पालूंगी। मैं सारे रास्ते खामोश रही, लेकिन मेरा शौहर बहुत खुश नजर आ रहा था, जैसे उसकी ये पसंद की शादी हो। वो मुझे बार बार देख रहा था। एक चोर की बीवी का मुआशरे में क्या मुकाम होगा, और इस इंसान का तो खुद का भरोसा नहीं है, क्या पता कल हो या नहीं। किसी पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या होगा। गाड़ी रुकी, वो चोर खुशी खुशी मुझे अपने घर ले आया, लेकिन ये देखकर मेरा दिल लरज उठा कि उसके घर में हर जगह मेरे बचपन की तस्वीर थी। मुझे समझ न आई वो मुझे कैसे जानता है। इसका घर छोटा नहीं था, अच्छा खासा बड़ा था, और इसकी गाड़ी उसकी अपनी थी। मेरा दिमाग काम करना शुरू हुआ। वो कोई चोर नहीं हो सकता, वो कोई चोर नहीं लग रहा था। मैंने दिमाग को मजीद उलझाने की बजाय उससे पूछना ही बेहतर समझा। मैंने कहा तुम बताओ तुम कौन हो। कहता तुम्हारा शौहर हूँ। मैंने कहा मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो, ये मेरी तस्वीर यहाँ क्या कर रही हैं, तुम मुझे कैसे जानते हो, तुम तो इतने अमीर हो तो फिर चोरी के इरादे से हमारे घर नहीं आए होगे। वो गौर से मुझे देखने लगा। कहता मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। उसने सबसे पहले अपना हुलिया बदला, मूछें दाढ़ी हटा दी। मैं हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो चेहरा जरा जाना पहचाना लग रहा था। मैंने कहा मुझे अभी सिर्फ सच सुनना है। कहता मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आना चाहता था। एक दिन तुम्हारे घर आया तो तुम्हारी चच्ची ने कहा वो कभी ये रिश्ता नहीं होने देंगी, तो मैं इनको अच्छे से समझ गया। मैंने कहा ये गाड़ी मेरी नहीं है, मैं गरीब हूँ। तो तुम्हारी चच्ची ने फौरन पलटी मारी। जो पहले मेरी चमक धमक देखकर मेरा रिश्ता नहीं करवाना चाहती थी, वो मान गई। उन्होंने कहा मुझे ऐसा करना होगा। तुम्हारी सुतेली माँ भी मेरे साथ थी। मैं हैरानी से सब सुन रही थी। मेरा शौहर बोलता गया। वो कहता मैं कोई चोर या कोई डाकू नहीं हूँ, मैं सीधे और साफ तरीके से रिश्ता लाता तो कभी भी तुम्हारे अब्बा समेत कोई भी मुझसे शादी न करने देता, क्योंकि तुम्हारे घर में तुम्हारी चच्ची की चलती है। इसका अंदाज़ा मुझे हो गया था। मैंने कहा आप मुझे कैसे जानते हैं। वो मुस्कुराया। बिलाशुबा वो हसीन मर्द था, वो मेरे नसीब में कैसे लिखा जा सकता था। कहता याद करो तुम्हारा एक बचपन में दोस्त हुआ करता था। मैंने हैरानी से देखा, वो मेरी मैम का बेटा था। मैंने निकाह के वक्त क्यों ना सोचा, शायद मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने पूछा मैम किधर हैं, तो मेरे शौहर ने बताया कि उनका इंतकाल हो गया है। वो अपने डैड और मॉम के साथ बाहर चले गए थे। वो मुझे कभी नहीं भूले थे। वो बचपन से ही मुझे पसंद करते थे। उन्हें मेरे बारे में सब पता था। मैंने बचपन में ही अपनी मैम को सब बताया था कि कैसे मेरी सौतेली माँ और चच्ची मुझ पर जुल्म सितम करती हैं। कहता मामा की तबीयत ख़राब रहने लगी। हमने उनका हर जगह इलाज करवाया। वो कैंसर की आखिरी स्टेज पर थी। उनका इलाज जारी था, लेकिन वो साल के बाद ही मर गई थी। इसके बाद वो पाकिस्तान आ गए। इनके डैड की भी डेथ हो गई थी। मैं रोने लगी। उन्होंने कितनी मुश्किलें देखी थी। मैं ऐसी ही थी, अपनी तकलीफ भूलकर मैं दूसरों की ज़रा सी तकलीफ पर रोने लगती थी। मेरे शौहर कहते मैं तुम्हारे घर आया, लेकिन इसके बाद मुझे ना चाहते हुए भी इनका साथी बनना पड़ा। मेरे शौहर कहते अब तुम्हें मज़ीद किसी तकलीफ से नहीं गुजरने दूंगा। वो मुझे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। उनकी मोहब्बत का मुझे यकीन आ चुका था। तुम मेरे बचपन की मोहब्बत हो। वो मुझे पकड़े हमारे कमरे में ले गया। हमारी जिंदगी का नया आगाज था। मैंने इतनी पुरसुकून जिंदगी पहले नहीं जी थी। मेरे शौहर ने मुझे कहा मुझे किसी काम की ज़रूरत नहीं है, घर में सब काम नौकर ही करते हैं, वही करेंगे। तुम इस घर की मलका हो,
महंगे से महंगा सूट लाकर मेरी अलमारी की जीनत बना दिया था। वो एक बड़ी सी कंपनी के मालिक थे। कोई भी औरत इनसे शादी करना चाहेगी। मेरे शौहर ने कहा, अब से तुम अपनी पढ़ाई प्राइवेट दोबारा शुरू करो। मेरे अंदर ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूं, जो अल्लाह ने अब पूरी कर दी थी। मैं कितनी खुश नसीब थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने दिया, मेरा हर कदम पर साथ दिया। मैं इस रब का क्यों न शुक्र बजा लाती। मुझे अपनी नानी की बहुत याद आती थी। मैंने अपने शौहर से ख्वाहिश जाहिर की। वो कहते, ठीक है, काम से फारिग होते ही तुम्हें मिलवाने ले जाऊंगा। मैं खुश हो गई कि मेरे शौहर ने मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया है। मुझे अपना आप जो खूबसूरत नहीं लगता था, अब अच्छा लगने लगा था। ये उनके साथ का ही असर था। मैं हफ्ते के दिन तैयार होकर उनके हमरा नानी के घर के लिए रवाना हो गई। 1 घंटे बाद हम नानी के घर पहुंचे। वो मुझे यूं गाड़ी से उतरता किसी के साथ आता देखकर हैरान रह गई। कहती, ये कौन है और तुम इतनी तैयार हो? खुश हुई। मैंने कहा, नानी ये मेरे शौहर हैं। मैंने कहा, मेरी चच्ची ने कैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर इन्हें चोर समझकर मेरी शादी इनसे कर दी और आपको फ़ोन करती रही, लेकिन आपने फ़ोन न उठाया। तो बोली, मेरा फ़ोन ख़राब था। मेरे शौहर की आओ भगत करने लगी। वापसी पर मेरे शौहर ने बेहद इसरार करके कहा कि हम नानी को साथ लेकर जाएंगे। मुझे बिजनेस मीटिंग की वजह से ट्रैवल करना पड़ता है, तुम्हारे साथ रहेंगी, मुझे भी सहारा रहेगा। मैं भी मान गई। मुझे भी अपनी नानी के साथ रहना बहुत पसंद था। मेरे शौहर इतने अच्छे थे कि मेरे से जुड़े रिश्तों की परवाह करते थे। नानी पहले तो इनकार करती रही, फिर आखिरकार मैंने उन्हें मना कर दम लिया। कहती, तू बहुत खुशनसीब है। मैंने कहा, जी नानी, ये आपने सच कहा है। मैं वाकई बहुत खुशनसीब हूँ। मेरी अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी थी। मेरे पास हर किस्म के जूते, मेकअप था। नानी के आते ही मेरे शौहर ने छोटी सी तकरीब रखी थी कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को हमारी शादी के बारे में बताना चाहते थे। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा सबसे तारुफ करवाया था। सभी मुझे रश्क से देख रहे थे। मैं आज सबके लिए काबिल एहतराम थी, तो सिर्फ अपने शौहर की वजह से। ये सब तो हर लड़की की ख्वाहिश होती है। मैंने कब सोचा था कि ऐसा मेरा नसीब होगा। वक्त तेजी से गुजर रहा था। नानी और मैं जितनी दुआएं देते कम था। वो हफ्ता त्वार का दिन हमें देते। मुझसे इतनी मोहब्बत करते कि मैं अल्लाह की कुदरत के आगे खामोश हो जाती थी। उसका कैसे शुक्र बजा लाऊं। अगर आज मेरी वालदा जिंदा होती तो कितना खुश होती। मेरी शादी को साल होने वाला था। एक दिन अचानक तबीयत खराबी पर मैं अपने शौहर के साथ चेकअप करवाने गई। वापसी पर आ रही थी तो एक लड़की भागती हुई आई, मुझसे पैसे मांगने लगी। मैंने गौर से देखा तो वो मेरी बहन थी। मैं उसको इस हुलिये में देखकर हैरान थी। उसके मुंह पर नील के निशान थे, जैसे किसी ने उसे मारा हो। वो तो किसी की ऊंची आवाज़ भी बर्दाश्त नहीं करती थी। मैंने कहा, तुम यहाँ कैसे? मुझे देखकर रोने लगी, मेरे गले लग गई। मैंने अपने शौहर को बताया, मेरी बहन है। मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और घर ले आई। मुझे नहीं पता था मेरे शौहर को ये सब पसंद आएगा या नहीं, लेकिन मैं अपनी बहन को यूं अकेले देखकर छोड़ नहीं सकती थी। मैंने उसे पानी पिलाया और पूछा कि बताओ तुम यहाँ कैसे आई? वो कहती, तुम पे जब चच्ची ने इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाला तो तब कुछ दिन बाद वो रिश्ते वाले आए, तुम्हारी जगह मुझे दिखा दिया। उन्हें मैं पसंद आई, हमारा रिश्ता तय हो गया। अम्मा बहुत खुश थी, लेकिन चच्ची ऐसा नहीं चाहती थी। उन्होंने अम्मा से कहा कि उनके साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि तुम अपनी बेटी किसी और को दे रही हो। दोनों में बहस हुई और ये बात अब्बा ने सुन ली। वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने अम्मा को घर से निकाल दिया। बहुत रोए, कहते मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। उनको एहसासे जुर्म अंदर से खाए जा रहा था। उन्होंने तलाश करने की भी कोशिश की, लेकिन आप नहीं मिले। कमरे में खुद को बंद कर लिया था। मेरी शादी हो गई और मकाफाते अमल शुरू हो गया। मेरी बहन रोने लगी, कहती, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, वही सब मेरे साथ होने लगा। मेरी सास और शौहर मुझे मारते थे। भाभी भी ताने देती कि ये रोज़ नाराज़ होकर घर आ जाती है। अब मैंने अंश छोड़ दिया है। अपनी ज़रूरियात के लिए आजकल मांगने पर मजबूर हो गई हूँ। अब्बा तो खुद को कमरे में बंद कर चुके हैं। वो फिर रोने लगी। मुझे समझ ना आया मैं क्या बोलूँ। उसे पैसे और कपड़े देकर रुखसत किया। अल्लाह ने कैसे मुझे इस रिश्ते से बचा लिया था, वरना मैं आज इसकी जगह होती। इंसान ने तो चाल चल के अपनी तरफ से अच्छा किया, लेकिन उसे क्या पता था उल्टा वो मेरे हक में बेहतर कर रहे हैं। मैंने कहा, मैंने तुम्हें माफ़ किया। नानी ने भी तासुब से सब सुना। कहती, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। तुम्हारी माँ और चच्ची ने मेरी बच्ची के साथ बुरा करना चाहा, लेकिन कुछ भी बुरा नहीं हुआ। उसे एक मोहब्बत करने वाला शौहर मिला और वो कोई चोर नहीं, बिजनेसमैन है। नानी का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो जाने लगी तो जाते जाते आहिस्ता से बोली, आप प्लीज़ बाबा से मिल लीजिएगा, वो वाकई बहुत शर्मिंदा है। मैंने दुआ दी कि अल्लाह करे उसका शौहर सुधर जाए, उसके साथ ठीक हो जाए।
میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میرے جیسی تکلیف کاٹے۔ اس کے جانے کے بعد میرے اندر بے چینی پیدا ہو گئی۔ میں ملنا چاہتی تھی اپنے باپ سے، ان کے گلے لگ کر کچھ دیر رو لینا چاہتی تھی، ان کے سائے میں بیٹھ کر کچھ دل کے گلے شکوے کرنا چاہتی تھی۔ مجھے دیکھنا تھا میرا باپ مجھ سے کیسے بات کرتا ہے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دن خاموشی کی نظر ہوئے۔ اب جو ڈاکٹر نے خبر سنائی اس نے میری زندگی میں خوشیاں بکھیر دی تھیں۔ میں اتنی خوش نصیب تھی کہ اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا تھا۔ میں ماں بننے والی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں اپنے ابا سے ملنے جاؤں گی، ان کو اس احساس جرم کے بوجھ سے آزاد کرواؤں گی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر گئی۔ چچی کے پورشن سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک تو چچی کی آواز تھی، دوسری شاید ان کی بہو تھی۔ میں اوپر چلی گئی۔ چچی مجھے اور میرے شوہر کو یوں تیار شیار دیکھ کر چونکی۔ میں اوپر گئی، چچی بھی آ گئی، کہتی یہ تو چور ہے، کیا ڈکیتی میں اس نے کوئی بڑا ہاتھ مار لیا؟ میں نے کہا نہیں چچی، یہ بزنس مین ہے۔ جس اندھے کنویں میں آپ مجھے پھینکنا چاہتی تھی وہ جنت تھی۔ آپ نے برا سوچا تھا، لیکن اللہ نے میرے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دیا۔ ان کا منہ کھل گیا۔ بھابھی سے ملے، ان سے میرے اچھے تعلقات رہ چکے تھے۔ ابا میری آواز سن کر کمرے سے باہر آئے۔ ان کی حالت دیکھ کر دکھ ہوا، وہ بہت بیمار لگ رہے تھے۔ ان کے کاندھے جھکے ہوئے تھے، ایسے جیسے انہوں نے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہو۔ ابا مجھے دیکھ کر ہاتھ جوڑ کر رونے لگے، مجھ سے ہر جرم کی معافی مانگنے لگے۔ میں بھی ان کے گلے لگ کر روتی۔ اتنی مضبوط نہیں تھی کہ اپنے باپ کے سامنے بہادر بنتی۔ میں نے کہا میں نے آپ کو سب کے لیے معاف کیا۔ بولے میں نے تم پر کبھی توجہ نہیں دی، میں تمہارا اور تمہاری ماں کا مجرم ہوں۔ میں نے کہا میں نے معاف کیا، دوسرا آپ اور میری ماں کا معاملہ ہے۔ کہتے میں نے تمہاری بھی تو چور سے شادی کروا دی۔ میں نے کہا وہ چور نہیں، وہ بزنس مین ہے، میری میم کے بیٹے۔ پھر آگے کی کہانی میرے شوہر نے انہیں سنا دی۔ یوں ہنسی خوشی شام گزار کر آئے۔ ابا نے میری پسند کا کھانا بنوایا۔ کہتے آج سے تم دل کھول کر جو چاہے بلا جھجک مانگ سکتی ہو، یہ تمہارے میکے کے دروازے تم پر کھلے ہیں۔ اپنے باپ کو ہمیشہ سب سے آگے اپنے ساتھ کھڑے پاؤ گی۔ آگے 9 مہینے کیسے گزرے سمجھ نہیں آئی۔ مجھے کوئی کام نہ کرنے دیا جاتا، سائے کی طرح میرے ساتھ رہے میرے شوہر، میرا اتنا خیال رکھتے کہ مجھے اللہ نے نعمت سے نوازا تھا۔ میرے ابا بھی مجھ سے ملنے آئے تھے، بہت سارے کھلونے بھی ساتھ لائے تھے۔ ان کے چہرے سے ہی پتہ لگ رہا تھا کہ نانا بننے کی الگ ہی خوشی تھی۔ میں نے تشکر سے اپنے شوہر کو دیکھا، جن کی وجہ سے یہ سارے رشتے مجھے واپس ملے تھے۔ پہلے تو نانی ابا سے ٹھیک ٹھاک ناراض ہوئیں، پھر دھیرے دھیرے مان گئیں۔ ویسے بھی کسی کو معاف کر دینے سے جو دل کو سکون ملتا ہے وہ ایسے نہیں ملتا۔ اللہ کی خاطر آپ کسی کو معاف کر دو یا اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو تو اس کی بہترین نتائج نکلتے ہیں۔ جیسے میری زندگی میں اچانک بہار آ گئی تھی۔ میری ستیلی ماں گھر سے بے گھر ہونے کے بعد اولڈ ہوم میں گئی تھی۔ میں نے ابا کو کہا وہ انہیں گھر لے آئیں، یہ عمر کے اس حصے میں وہ بے گھر اچھی نہیں لگتی۔ نانی کہتی تم اپنی ماں کی طرح کی مٹی کی بنی ہو، جنہوں نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا تم سب کو معاف کر رہی ہو۔ کبھی سوچا اگر وہ لوگ کامیاب ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ میں نے نانی کو کہا یہ اوپر والا کس لیے ہے، یہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ اس نے میرے ساتھ انصاف والا معاملہ کیا، میری عزت پر کوئی داغ نہیں لگنے دیا۔ جس رب نے میرا اتنا کچھ کیا میں اس کے لیے اتنا نہیں کر سکتی کہ اس کی خوشی کی خاطر معاف کر دوں۔ ویسے بھی مجھے زندگی کے ان چکروں نے یہ بات تو سمجھا دی تھی کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ ایک پلان یہ ہوتا ہے جو انسان کرتا ہے، اور ایک پلان وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے سوچ کر رکھتا ہے، وہ بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔